ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ परमेश्वर की हजूरी दे विच आए हो और अपने समय नूं लाभ दे कीता है कि असीं परमेश्वर की हजूरी दे विच बैठना वा ताकि परमेश्वर साडा समा सफल होवे। ये समा लाभदायक हो गया। कुछ लोग ऐसे जिहड़े समय नूं बर्बाद कर दिंदे ने, गलियां महल्लियां च चौंकां च बैठ के गल्लां करके मोबाइल खोल के अपने समय नूं वेस्ट कर लेंदे ने। हर वो जो परमेश्वर तो उल्ट है, वो अपने समय नूं बर्बाद कर रहे ने। और जेरे धर्मी लोग ने, जेरे परमेश्वर नूं प्यार करते ने, वो अपने समय नूं लाभदायक करते ने। हालेलुया। क्योंकि खुदा के पवित्र कलाम दे विच लिखिया वा, कुलसियां 3:2 दे विच परमेश्वर का पवित्र कलाम सानू दस रहा वा। उन्ना चिर कढ लईए 264 सफा है। 3:2 दे विच कुलसियां 3:2 दे विच खुदा दा कलाम ये दस रहा वा कि तुसी बचाए गए हो, तुसी ओदी शरण दे विच आ गए हो, तुहानू ओ परमेश्वर ने कबूल कर लिया है। हालेलुया। तुहानू उस परमेश्वर ने कबूल कर लिया वा। ते जदों तुसी ओदी शरण दे विच आ गए, उन्हें सानू कबूल कर लिया। ते हुण वो खुदा के कलाम दे विचों लिखदा, कहंदा हुण मड़ियां होईयां चीज़ां दे वल ध्यान ना दो, नाश हो जाण वालियां चीज़ां दे वल ध्यान ना दो, बर्बाद हो जाण वालियां चीज़ां दे वल ध्यान ना दवो, क्योंकि तुसी मेरी साई मंडली हो। हालेलुया। तुसी कौन हो? खुदा कह रहा तुसी मेरी साही मंडली हो, तुसी मेरी खास प्रजा हो। मैं तुहानू प्यार किया और तुहानू उस गंदगी चों बाहर कढ़िया। तुसी टोए दे विच सी, तुसी नशियां दे विच सी, तुसी विचार दे विच सी, तुसी मूर्ति पूजा दे विच सी, तुसी बीमारियां दे विच सी, तुसी करजे दे विच सी। तुहाडी कोई बात नहीं सी पुछदा, कोई तुहाडी फरियाद सुनने वाला नहीं सी। लेकिन मैं तुसी अंदर बैठ के जदों मैनू पकारिया तो परमेश्वर कहंदा फिर मैं तुहाडी आवाज़ नू सुनिया। हालेलुया। फिर तुहाडी आवाज़ नू सुनिया तो परमेश्वर ने लंबी बांह करके ते उस बीमारी दे विचों बाहर कढ लिया, उस गंदगी दे विचों बाहर कढ लिया, उस करजे दे विचों बाहर कढ लिया। ओ पुरानी जेड़ी गंदी इंसानियत सी उहदे विचों परमेश्वर ने बाहर कढ के ते अपने सीने दे नाल ला लिया। तो कहंदा पहले मैं मिट्टी सी, मेरी कोई कीमत नहीं सी, लेकिन परमेश्वर जदों तू छू लिया तो मिट्टी कुंदन बन गई। हालेलुया। ये शरीरां दी साडी कोई कीमत नहीं सी, कोई नहीं सी पुछदा। हॉस्पिटलों के विच तुरे फिरदे सी बीमारियां दे जकरे होए, बोझ हेठ दबे सी, कोई पुछ नहीं सी रहा। परमेश्वर ने कहा हे बोझ हेठ दबे होयो, इन्ना वजन चुक के तुरे फिरदे हो। कहंदा जिन्ने लोग के बोझ दे हेठ दबे होए, तुहाडे ते वजन आ, तुसी टक्करा मार रहे हो, कोई पुछ नहीं रहा। पर मैं कह रहा वा आओ मेरे कोल आओ तो मैं तुहानू आराम देंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर ने आवाज दे के ते साडे जेरे बोझ सी उन्हें अपने उपर लै लए। साडियां बदियां नू, साडे बोझ नू, साडियां पापां नू खुदा ने जब अपने उपर लै लए तो फिर वो कहंदा कि तुसी मैं तुहाडे ते एडी वड्डी किरपा कीती ते हुण तुसी फिर क्यों
ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਝ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਮਤ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤ ਹੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂਗੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਭੇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ। ਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਾਰੋ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ? ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਵਨਸਪਤੀ, ਫਲ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ
ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਗੇ, ਮੇਰੀ ਗਰੋਥ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਆਤਮਿਕ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਸਾਰੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਗਰੋਥ, ਮੇਰੀ ਸੰਸਾਰੀ ਗਰੋਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਭੱਜ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਕੀ ਇੱਕ ਲਿਖ ਭਜਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੀ ਲਾਭ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾ ਲਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਵਾਂ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਵੀ ਨਾ ਸੋਵੇ, ਪਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਲਾਭ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲਾਭ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਘਰ ਭਰ ਲਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਾਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਕਮਾ ਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਲ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਵਾਏ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ, ਨੁਕਰਾਂ ਸਭ ਦੇਖੇਗਾ। ਪਰ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੂਗੇ, ਜਰਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰਕੇ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਲਾ। ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਲਾਵੇਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਰਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਕੋਈ ਮਾਈਕ ਦੋ, ਮਾਈਕ ਦੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਜ਼ਰੁਬਾਬਲ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬਲ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਸੈਨਾ ਦੀ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ।
ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ, ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ हे ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਾੜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਹਾੜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਐਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ हे ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ? ਬਿਮਾਰੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ? तेरी युर्त किया हे दुष्ट आत्मा तू है कि तेरी युर्त किया कि तू धर्मी लोगों के घरों में आ जावे, तू परमेश्वर के लोगों को टच कर सके। बेरोजगारी तू है की है, तू है कि हे वड्डे पहाड़ तू की चीज है, तू साडे अगे नहीं टिक सकता। जरुब्बाबिल दे अगे मैदान हो जाएगा, हालेलुया, तुहाडे अगे वो मैदान हो जाएगा। जब तुसी ओदी आत्मा के द्वारा चलोगे, उस आत्मा के द्वारा काम करोगे, कोई भी बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतानी शक्ति, कोई बेरोजगारी, कोई कर्जे का बंधन, एनीथिंग, कोई चीज तुहाडे अगे खलो नहीं पाएगी। इन्हें नोट कर लीजिए इस वचन, ये वचन किन्ना सी ये जकरिया हालेलुया 4:6 जकरिया 4:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ, ਇਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਪਹਾੜ ਗਿਰੇਗਾ। ਗਿਰੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਵਾਏ ਰੋਣ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਲੜਾਈ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਣਾ, ਲੜਾਈ ਤੇ ਝਗੜਾ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਖੁਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਖੁਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ ਬੋਝ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਿੱਡੇ ਵਾਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ?
नहीं की। क्यों? वो होनी नहीं, पहले सोच लिया होनी नहीं। कदे पास्टर नूं कहा कि पास्टर जी मैं फुल नाइट प्रार्थना च बैठना चाहना वा, बैठनी चाहनी है, मेरी प्रार्थना करो, अज मैं फुल नाइट बैठा, मेरी हेल्प करो। मैं डे नाइट दे रोजियां जाना चाहनी है, मेरी प्रार्थना करो, मैं ये तो छुटकारा किवें पावां। अपनी ग्रोथ वल ध्यान दईए, वो ताहां दी गल्लां दे वल चित लाउणा शुरू करिए, अपना जीवन आत्मिक बनाइए। संसार दियां गल्लां दे, लोकां दे इन्हां रंग तमाशियां दे विच एंटर मत होवो। डीजे ते भंगरे पाउणे, नचना टपना, ये सब यीशु नूं पसंद नहीं हैगा। ये खुदा इन्हां चीज़ां नूं प्यार नहीं करदा मेरे बच्चिओ। खुदा तुहाडा आत्मिक जीवन देखना चाहुंदा, परमेश्वर तुहानूं फलदायक वेखना चाहुंदा वा, परमेश्वर तुहाडीआं जिंदगियां चों फ्रूट देखदा वा। वो तुहानूं कहंदा तुसीं फलदायक होवो ताकि तुसीं मेरे नाल बने रहो। जदों तुसीं मेरे नाल बने रहोगे तां तुसीं फल देण वाले होवोगे, और जदों तुसीं मेरे नाल तुहाडा रिश्ता कट्टिया जाएगा, तुहानूं कट दिता जाएगा। वो टाणी जिहड़ी मेरे नाल रहिंदी आ वो फलदायक होवेगी। तो मेरा पिता बागवान उन्होंने फिर सांगदा आ, उहदी देख रेख करदा वा ताकि वो बहुता फल दे सके। अगर तुसी थोड़ा बहुता भी फल दिंदे होवोगे तो तुहानूं उहदी तैयारी की जाएगी ताकि तुसी बहुता फल देने वाले हो जाओ। तुहाडीआं थोड़ियां बहुतियां भी प्रार्थना होणगियां ते खुदा तुहाडे ते खुश होकर वो समर्थ देवेगा कि तुसी होर अगे वधो। अपने दासां नूं भेजेगा, वो वचन भेजेगा, तुहानूं किते ना किते मैसेज मिलेगा कि प्रार्थना च वधो, प्रार्थना च वधो, रोजिया च वधो, परमेश्वर दे विच वधो, अपनी ग्रोथ नूं वधाओ ताकि तुहाडे पाप मटाए जाणगे। हालेलुया। सो ये है, ये असीं फल दे होना वा, साडे ते कोई भी बंधन जिहड़ा वा कोई वड्डा नहीं हैगा। पर लोक कहंदा की होया, फास्टिंग जान ली खुश ही नहीं है। लोग भूल गए आ खुदा को, कादे खातर? फिक्रे रोजी में। लोग भूल गए हैं खुदा को, फिक्रे रोजी में। रोजी का ख्याल है तो राज्य का ख्याल ही नहीं है। हालेलुया। एक रोटी दी खातर, एक रोटी दी खातर परमेश्वर नूं भुल चुके हो कि मेरी भुख नहीं मेरा खैरा छड्ड रही। पेटू लोग परमेश्वर नूं पसंद नहीं हो हैगे मेरे बच्चिओ। अपने मुंह ते जबान ते पेट ते कब्जा करो, अपनी नींद ते छड्ड दो इन्हां चीज़ां नूं। खुदा नाल प्यार करो, खुदा दे नाल मुहब्बत करो। देखो खुदा किवें जिंदगियां च काम करदा वा। शैतान नूं पता वा कि तुहाडीआं निक्कियां निक्कियां कमजोरियां उन्हें पकड़ियां होईयां वा। भुख नहीं जरी जानी, नींद नहीं छड्डी जानी, क्या होएगा? बस वही चीज़, प्रार्थना नहीं हो रही। खा के रोटियां 15 ते फिर कहना कि अज मैं बहूँगा प्रार्थना ते बहूँगी प्रार्थना ते, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, इनू थोड़ा जिहा ढिला करना पवेगा, यानी कि नींद तुहानूं सतावे ना। एक सिस्टम दे विच आउणा पवेगा और परमेश्वर दे नाल मुहब्बत रखो। वो क्यों फिर दुख बीमारियां लेके चल रहे हो? ये तो छुटकारा मिल जाएगा, ये तो छुटकारा मिल जाएगा। अगर तुसी परमेश्वर दे विच वधदे हो, जे रोजा रखदे हो, जे खुदा दे विच वधदे हो, तां तुहाडा मालूम ही ना होवे, पता ही ना लगे। मत्ती आओ चलिए मत्ती दे विच जरा, मत्ती की कह रहा वा 6:19 में चलो, पहुंचो जरा उत्थे। मैं भी आ गया। मत्ती दे विच चलीए। हुण मत्ती दस रहा कि जे तुसी रोजा रखदे हो, जे तुसी अपनी ग्रोथ वधा रहे हो तो किसी को पता ही ना लगे। हालेलुया। दस्सण की जरूरत नहीं है। जे असीं फास्टिंग दे विच आए दे दा मतलब असीं एक कदम पुट्टिया वा, असीं एक कदम पुट्टिया वा। मत्ती 6:19 दे विच आ मेरा ख्याल है, 17 आ, हाँ 17 दे विच, 6:17 दे विच लिखदा आ, पर जां तू वर्त रखे तां अपने सिर उत्ते तेल ना अते अपना मूँह धो, तू मनुक्खां नूं नहीं
पर अपने पिता नूं जिहड़ा गुप्त है वरती मालूम होवे, अते तेरा पिता जिहड़ा गुप्त विच वेखदा है वो तैनूं फल देवेगा। हालेलुया, हालेलुया। लोकां दे कोलों फल लैण दी कोशिश मत करो, लोकां नूं डोंडी मत पटवाओ। अज मैं रोजा रखिया, अज मैं वो कीता, अज मैं जे कीता, घर विच तो कहना ही पवेगा, बाहर पता ही ना होवे। कलाम च लिखे ऐसा ना होवे कि तू ढिला जा मूँह बनाया होवे, गंदे जे कपड़े पाए होण ते की होया मैं रोजा रखिया, अज पता ही ना चले। खुदा दे कलाम दे विच लिखिया, पर जां तू वर्त रखे तां अपने सिर उत्ते तेल ला ते अपना मूँह धो, यानी कि वधिया वधिया साबण सूबण ला के टिप टाप हो के शैंपू पा के सोहने सोहने नहा के ते वधिया जे फिट फाट रवो। फिर तू मनुखा नूं नहीं, तू लोकां नूं नहीं गा दिखाउणा, तू किन्नू दिखाउणा वा? अपने पिता नूं जिहड़ा गुप्त विच है। तेरा पिता वो देख रहा वा, तेरा पिता सुन रहा वा, क्योंकि फल पिता दे कोलों मिलना बच्चिओ, फल इन्हां दुनिया दे कोलों नहींगा मिलना। तू लोकां नूं जिन्ना मर्जी भगती वाला बन के दस, इन्हां ने तैनूं कुछ नहींगा दे सकदे। जे तू अपने पिता नूं खुश करके मेरा प्रभु किस गल दे विच खुश वा, तां ओह की करेगा? फिर जिहड़ा गुप्त विच वेखदा वा वो तैनूं फल देवेगा। हालेलुया। फल देना वा पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने। तुसी जो भी कदम पुट्टिया वा, एक कदम पुट लिया, लेकिन देखिए कि मेरे पिता नूं पता लगा चाहिए है। गालां कढ़दे रहना, बुड़ बुड़ करदे रहना, जे परमेश्वर नूं मंजूर नहीं हैगा। खुदा नूं मंजूर है तुहाडा वो प्यार कि प्रभु यीशु मसीह जाने कि तुसी दिल तो बैठ के अज प्रार्थना कर रहे हो। अगर रोजे दे विच हो तां तुसी किन्नी प्रार्थना कीती है, तुसी किन्ना वचन पढ़िया, किन्ना कुछ सिੱਖਿਆ, की त्यागਿਆ वा? रोटी कल्ली त्यागण दे नाल कुछ नहींगा होण वाला। वो त्यागो, वो छड्डो अपनियां बुराइयां नूं, अपनियां ईरखां नूं, अपनियां बेईमानियां नूं, बुरा सोचना छड्ड दो। त्यागो, पाप नूं छड्डना शुरू करो। कि अज मैं रोजे विच बैठ के केरी चीज़ छड्डी, अज मैं गालां कड्ढणियां छड्ड दित्तियां, अज मैं गालां नहीं कड्डांगा, नहीं कड्डांगी। अज मैं बुरा बोलना छड्ड दित्ता, अज तो बाद मैं बुरा नहीं बोलांगा, मैं किसी नूं कुछ नहीं कहांगा, नहीं कहांगी, क्योंकि मैं रोजे दे विच सी ते अज मैं एक चीज़ छड्ड दित्ती है। इसलिए कि खुदा एक कदम पुट्टिया, एक साडा कदम कि असीं अपनी ग्रोथ लैण दे लई, खुदा दे च वधण दे लई आपां कदम पुट्टिया। और रोजे दे विच जाके मैं सिੱਖਿਆ। उधर फिर तुसीं बैठोगे जब भगती दे उत्ते अपनी प्रार्थना दे विच, तो परमेश्वर दा आत्मा, पवित्र आत्मा तुहानूं सिखाएगा कुछ ना कुछ। जिधर तुसीं फास्टिंग दे विच होवोगे, रोजे च होवोगे और तुसीं बैठ के प्रार्थना करोगे, तां पवित्र आत्मा तुहानूं कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। नवीं सिੱਖਿਆ लैनी आ कि अज वचन पढ़िया वा, वचन दे विचों मैनूं कुछ प्रभु ने सिखाया वा। अज ये चीज़ मैनू तंग कर रही है, जो कोई डिस्टर्बस तुहानू परमेश्वर तो दूर कर रही है, अज मैं इनू छड्ड रहा वां, मैं छड्ड रही हाँ। प्रभु मैनू बल दे, मैनू शक्ति दे। जो तुसीं एकांत विच बैठोगे, अपने अंदर कमरा बंद होएगा, प्रार्थना च बैठे होंगे, फास्टिंग होएगी, साइलेंस मूड विच होंगे, तो आत्मा, पवित्र आत्मा तुहानू जरूर कुछ सिखाएगा। सीखण की कोशिश, उस आवाज़ नूं सुनिए, उस टाइम उस आवाज़ नूं सुनिए, क्योंकि तुसीं फास्टिंग दे विच हो, तुसीं अंदर कुंडी ला के आपां रिलेशन परमेश्वर नाल बनिया, तां परमेश्वर जरूर तुहानू कोई नवीं गल सिखाएगा। पर आवाज़, कन परमेश्वर दे वल, हुण उस आवाज़ नूं सुणन की कोशिश करिए। और जिहड़ी आवाज़ तुहानू आ रही है कि तुहानू कह दिता गया, सोचना शुरू करता कि मैनू किहड़ी चीज़ आ जिहड़ी मैनू तंग कर रही है प्रभु दे विच चलण तो, जिस करके मेरियां बरकतां रुकियां होईयां। तुहानू फट याद आएगी, वो सलीब तुहाडे अंदर एंटर होवेगी, जिस जगह ते तुहाडा पाप छुपिया होया वा वो प्रगट होवेगा, ते उस दिन मन लईए कि अज तो बाद मैं इहनू छड्ड दित्ता है। हालेलुया,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਇਲੈਂਸ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਣਗੇ ਇਹ ਸਲੀਪ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਜੂੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜਨਦਾਰ ਜੂੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੂੜਾ ਪਹਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਜੂੜਾ ਪਹਿਨ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਲਾਇਮ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੂੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਇੱਕ ਬੋਝ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੋਝ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੋਝ ਲਓ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਭਵਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਚਰਚ ਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਖੁੱਬਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਆ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਵਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੋ, ਖੁਦਾ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਲੂਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਰਾ, ਹੁਣ ਲੂਕਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੂਕਾ 11:13, ਲੂਕਾ 11:13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਵੈਸੇ 11 ਤੋਂ 11 ਦੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ 13 ਤੇ ਚਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਦਣ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਰੋਜ਼ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਆਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਉਹ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਵੀ ਹੋ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੜ ਕੇ ਵੀ, ਬੁੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਬੁੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਈਏ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ।
और तुहाडियां सारियां जरूरतां वो परमेश्वर पूरियां करेगा। जिवें स्टार्टिंग दे विच उहने वचन च कहा सी कि ताहां दियां गल्लां वल चित लाओ। अज तो बाद तुसीं उपर दियां गल्लां दे वल चित लाउणा शुरू करो, परमेश्वर दे कम्मां लई सोचना शुरू करो। खुदा तुहाडे कम्मां दा खुद अरेंज करेगा। हालेलुया। वो तुहाडा खुद अरेंज करेगा। तुहाडे घरी मुसीबत वा, तुहाडे घरी परेशानी आ, खुदा दे कलाम दे विच लिखिया तू मैनू पुकार तो सी जरा। की कह रहा? कहना मैनू पुकार, मैं तेनू उत्तर दूंगा। सवाल कर, ओदा जवाब मैं फट दूंगा। कितना वधिया उन्हें वचन, यह वचन बहुत वड्डा वचन है। इस वचन को अपनी जिंदगी में जरा सोचना शुरू करिए कि परमेश्वर किन्ने कॉन्फिडेंस के नाल परमेश्वर मैनू कह रहा। हालेलुया। वो मैनू कह रहा कि तू मैनू पुकार, मैं तेनू उत्तर देवांगा। फिर जो मैं तेनू, तू मैनू अपन वड्डियां वड्डियां मुश्किलां दसेगा। मेरे गारी आओ वा, मेरे गारी जे है, मेरा कर्जा वा, मेरी परेशानी आ, प्रभु मेरे दुआवां करते हो ना जद भी रात को, प्रभु आ हो गया, प्रभु जे हो गया, मेरे को निकलिया नहीं जा रहा। तो खुदा के कलाम दे विच लिखिया वा, वो कहता मैं तैनू वड्डियां वड्डियां ते औखियां औखियां गल्लां सिखावांगा जिन्हां नूं तू नहीं जानदा। मेरे बच्चे, तुसीं नहीं जानदे, लेकिन मैं तैनू वो सिखावांगा। तेरे ते निगाह रख के, हालेलुया, तेरे ते निगाह रख के की करांगा? हालेलुया। की करांगा? मैं तैनू सलाह देंगा। हालेलुया। मैं तेरे ते निगाह रख के, वो मेरा कैमरा कहता कदे निगाह खुंजदा, मैं हमेशा तेरे ते निगाह रखदा वां। कित्थे मेरी बेटी ने जाना वा, कित्थे मेरे बेटे ने जाना वा, उस ऑफिस में तुहाडिया क्या समस्या वा, तो पहला ही पवित्र आत्मा भेजेगा तो तुहाडे काम ऑटोमैटिकली हो। पर जदों उन्होंने पकारोगे, तुसीं निकलदे हो उन्होंने पकारिए कि पवित्र आत्मा आ मेरी अगवाई कर, मैं तेरे ते निगाह रख के तैनू सलाह देंगा। हालेलुया। और मैं तैनू फिर वड्डियां वड्डियां ते औखियां औखियां गल्लां सिखावांगा जिन्हां नूं तू नहीं जानदा। अज संसार दे काम, किसी ने विदेश जाना वा तो बड़ी उहदे वास्ते वड्डी गल है, बहुत औखा उहदे वास्ते। धरती के उत्ते करजा वा तो उहदे वास्ते बहुत वड्डा काम आ, पता किदां लथेगा। पर प्रभु कहंदा वा मैं तैनू सिखावांगा इहनूं लाउणा किदां है। हालेलुया। मैं तैनू सिखावांगा विदेश जाना किवें आ, ना बल दे नाल, ना शक्ति दे नाल, इन्हां चीज़ां दे नाल नहीं मेरे बच्चे, सिर्फ आत्मा दे द्वारा चलिए। जदों तुसीं आत्मा दे द्वारा चलोगे तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि असीं उस परमेश्वर दे धीआं ते पुत्तर आ जिन्हें वादे नाल कहा कि मैं कौन आ। कहंदा मैं सारे बसर दा यहोवा वां, मेरे अगे कोई भी काम कठिन नहीं है, मेरे अगे कोई काम वड्डा नहीं हैगा। मेरे बच्चे, बस अपनियां मुसीबतां वाल सोचना बंद कर दईए, परमेश्वर दे वाल तकना शुरू करिए कि मेरा रब वड्डा आ। मुसीबत वड्डी नहीं हैगी, बीमारी वड्डी नहीं हैगी, मेरा खुदा वड्डा वा। जदों तुसीं चित उपर दीयां गल्लां दे वाल लाउणा शुरू करोगे तां उदों सब कुछ हो जाएगा। अज सिर्फ इंसान रात दिन सोच रहा मेरा पैसा कित्थों आएगा, अरेंजमेंट कित्थों होएगा, मेरियां जरूरतां कित्थों पूरियां होणगियां, मेरा घर कित्थों बनेगा, मेरा परिवार किवें चलेगा, मेरी नौकरी किवें। नथिंग, ये सब बकवास, इनू छड्ड दईए, सिर्फ उपर दीयां गल्लां वाल ध्यान करिए। प्रभु सारा अरेंजमेंट, खुदावंद वो सारा कुछ मुहैया करने वाला वो परमेश्वर जी मसीह लोग आ। अपने आप को तुसीं मन लिया, शिफ्ट किया वा कि असीं मसीह हाँ, लेकिन फिर मसीह वाले काम साडे विच होने चाहिए आ। तां परमेश्वर कह रहा तुसीं अपनी चिंता अपने बोझ छड्ड दो। तां फिर कहंदा वा चिंता इन्नी ज़्यादा प्रार्थना होई नहीं, कहंदा सारियां छड्ड के प्रार्थना दे विच। जो तुसीं परमेश्वर दे विच वधना शुरू करोगे, तुहाडी ग्रोथ तुहाडे सुभाਅ दे विच की चेंज आ, अपने सुभाਅ वाल निगाह मारिए। हालेलुया। जिथे परमेश्वर ने तुहानू खड़ा कर दिता, हालेलुया, जिथे परमेश्वर ने, एक तां असीं वचन दे विच लिखिया लड़की दी शादी हो गई,
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੱਢੀਏ ਜਰਾ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਧੀਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਤਾ ਜਾ, ਚਲੀ ਜਾ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਰੋਏ ਕਰਲਾਏ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲਾਵੇਂਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰੇ ਵਸਣਾ ਔਖਾ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੋ ਜਰਾ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਬੂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਗਈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਰੱਟਾ ਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਪੇਕਾ 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 ਪੇਕਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੀ ਬੈਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਕ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੱਖੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੱਭੀਏ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬੈਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਤ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਬਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਜਾਣਗੇ ਉਹ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੱਢੀਏ ਜਰਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਜ਼ਬੂਰ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਢੀਏ, ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਕੱਢੀਏ। ਜ਼ਬੂਰ 45 ਦੀ 10, ਜ਼ਬੂਰ 45 ਦੀ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮਤ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੀਏ ਜਰਾ, ਮਾਈਕ ਦੋ ਕੋਈ ਜਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧੀਏ ਸੁਣ ਅਤੇ ਵੇਖ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਂਗੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ।
लेकिन अज तो बाद तेरा घर जेरा वा वो ससुराल वाला घर बन चुका वा। जिथे तू जा रही है, जिथे जा रही है, अगर अपने कदम अगे वधाई होण, अपने कदम पिछे ना कर। ये पिता अपनी बेटी नूं कह रहा वा। इसलिए कि जो रिश्ते खराब हो रहे ने वही है कि जो कुड़ियां फिर बैक अपना पेका 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 रट लाई है, लेकिन उन्होंने रट लानी बंद कर दो अपनी आप, क्योंकि तुम्हारी आशीष उत्थे नहीं है, तुम्हारी बरकत उत्थे नहीं हैगी। तुम्हारी बरकत, तुम्हारी आशीष ससुराल दे घर विच वा। ते पति नाल, अपने परिवार दे नाल आग्याकार रहो। खुदावन तुहानूं ब्लैस करेगा, आशीष देवेगा, वो वधावेगा। हुण खुदा दे कलाम दे विच जिवें लिखिया कि तुसीं उतावां दीयां गल्लां वल चित लाओ, पुरानी चीज़ां नूं छड्ड दो, पुरानी इनसानियत नूं छड्ड दवो, लेकिन तुसीं नवीं इनसानियत नूं पहन लिया वा ते खुदा दे कम्मां दे विच अगे वधो, तां कि खुदा तुहानूं ब्लैस करे, खुदा तुहानूं आशीष देवे, खुदा तुहाडे कम्मां दे विच तुहानूं होर ग्रोथ लेके आवो ते तुहाडा घर आशीष वाला बने, तुहाडे घर बरकत वाले बन जाण। प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच वधिए और प्रार्थना ਵਧਾਓ। हालेलुया। सारी महिमा तो सारा आदर ते सारा जलाल प्रभु यीशु के नाम नूं दिन्ने आ, मंगदे हां प्रभु यीशु जी के नाम विच। आमीन, आमीन।